मुनि प्रिय हरे कृष्ण तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता हरे हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் माती हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் प्रणाम எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मैम, नाளைக்கு 46th chapter tomorrow. ओके thank you. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் I log out मैम. हरे कृष्णा माता जी नमस्कार। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी नमस्कार। नमस्कार माता जी। हरे कृष्णा माता जी எல்லாருக்குமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருமே ஸ்கிரீன் नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं यशोदाभियो लोकलादाव्यमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्बोजं युग्मेन शाटङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेकान्तकन्ता पितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम्।
इति कृत्वा लीलावीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं हत्यापयन्तम् इति घोषनिमज्जन्तम् आज्ञापयन्तम् अदीयसिदाग्नेषु भक्तैर्दिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे त्वम् परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीह वरं न सान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह देवपूर्णाद गोपालबाला सदा मे मनस्या अविराष्टां मन्या इदं देवं पूर्णाद गोपालबालं सदा मे मनस्वी रसां किं नन्ये इदं ते मुहाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं देवोहाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलं स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विलासम् आलं लक्ष्यलाभै मुहुस्फुलितं मे मनस्या विलासालं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमात्रम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमात्रम् दृष्टिवृष्यातिदीनं बतानु ग्रहाणे च मामज्ञं ये दासि दृष्ट्या वेरात्मदौ बद्धमूर्तैव यत्त्वया मोक्षितौ भक्तिभाजौ श्रितौ च कुबेरात्मजौ मूर्तैर्यत्वयामोचितौ भक्तिभाजौ वृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वधामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे श्रीदामोदरेका तथा प्रेम भक्तिं संपामे मोक्षग्रहो मे श्रीदामोदरेका नमस्ते सुधाम्ने स्फुरादीप्तिदाम्ने त्वदीया दयारात्य विश्वास्य दाम्ने नमस्ते दीप्तिदाम्ने त्वदीयाद विश्वस्य दाम्ने राधिकायै प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवायै दुर्गम् नमो राधिकायै द्वितीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय दोभ्यम् नमामीश्वरं सत्
चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम् रामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् परामृतमात्यन्ततो धृत्य गोप्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम कृष्ण करते हरे हैं। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा எல்லாருக்குமே हरे हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। नमस्कार माता जी, बालगंगाधर हरे कृष्णा माता जी। हरिहराय राम कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय रामकृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोविंदा मदन मोहना गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी கோவிந்தா மதன மோகனா. எல்லாரும் நேத்து ராதா ராதா ராதையினுடைய பாதங்களை பார்த்தீங்களா? நேத்து கோபாஷ்டமி, எனக்கு கூட டெம்பிள் போன பிறகுதான் தெரிஞ்சது. ஆமா, கோபாஷ்டமி அப்படின்னா கண்ணன் வந்து இனிமே நான் மாடு மேய்க்க போறேன். அதாவது 6 வயது கண்ணன் நேத்து, அதாவது நேத்தையோட எனக்கு நான் வந்து மெச்சூர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தகோபர் கிட்டையும் யசோதாமையா கிட்டையுமே தன்னை படுத்தி வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளா ஒரு குழந்தையா இருக்கணும், ஒரு பையனா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒத்துழைக்கணும், செயல்படணும். அது வரைக்குமே குட்டி குட்டி, அதாவது கண்ணுக்குட்டிகள் எல்லாம் வந்து மேய்ச்சிட்டு இருந்த கண்ணபிரான் வந்து இனிமே பசுக்களை வந்து நான் மேய்க்கணும் அப்படின்ற வந்து அந்த வேண்டுகோளை வந்து விடுக்கிறாங்க. நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து ஒரு பாடலை கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னே. அந்த பாட்டு வந்த கதையே அதுதான். ஓகே, அதாவது தாயார் கிட்ட சொல்றாங்க, நான் மாடை மேய்ச்சிட்டு வந்துடுறேன் தாயே, சோ நான் ரொம்ப ஜாகிரதையா வந்துருவேன் தாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணபிரான் வந்து சொல்லுவாராம். அதற்கு தாயார் சொல்லுவாராம், நீ இன்னும் சின்ன குழந்தைதான், நீ வந்து 6 வயசு காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் வரும், ஆமா, நீ பயந்துருவ வேண்டாம் கண்ணா, நந்தகோபர் வந்தா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன், நீ போக வேண்டாம் கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது எனக்கு இதுல நல்ல டைம் எதுன்னே தெரியல அப்படின்னும் பொழுது, அப்போ அவங்களுடைய குலகுரு அவரை வந்து வரும்பொழுது, அதாவது ஆஸ்பிஷியஸ் டைம், அப்பயே கண்ணன் பாத்தீங்களா, அவரையும் வரவழைக்கிறது அவங்கதான். ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் அவருடைய பெயர். எனக்கு எப்பவுமே இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, பெயர் டக்குன்னு ஞாபகம் வராது. ஸோ அவர் வரும்பொழுது
அதான் சண்டிபாணி முனிவருடைய முனியுடைய அந்த அவங்களுடைய இதுதான் அசோசியேஷன். அவருடைய பேர் எனக்கு கரெக்டா வரல. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நல்ல இப்ப வீட்டுல பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யறதுக்கு நமக்கு கூட வந்து ஒரு வீட்டுக்குன்னு நம்ம வீட்டுல எந்த ஹோமங்கள் செய்தாலுமே நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரீஸ்ட தான் வந்து கூப்பிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அவர் நம்ம வீட்டுல காலகாலமா செய்துட்டே இருப்பார் அந்த புரோஹிதன். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் வந்து புரோஹிதன். ஸோ அவரும் அந்த சமயத்திலேயே வந்து பகவான் தான் யோகத்துல வந்து நிலை பெற்றவர் இல்லையா? அவர் நினைச்ச யாரை வேண்டாலும் எங்க வேணாலும் வரவழைச்சிருவார். ஸோ அவரையும் அந்த வீட்டுக்கு வரவழைக்கிறார். வந்து வரவழைச்சிட்டு கேக்குறார், நானு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போனோம், அதனால வந்து நல்ல சகுனம் எந்த டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க, நாளைக்கே நல்ல நாள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து உத்தரவு கொடுத்துறார். அப்ப தாயே, நான் நாளையில இருந்து கண்டிப்பா நான் மாடு மேய்க்க போவேன். அப்பாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சுமைய வந்து, ஏன்னா எத்தனை மாடுகள் பசுமாடுகள் இருக்கு அவங்க வீட்டுல? 9 லட்சம் பசு மாடுகள் இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம எல்லாம் கட்டி வைக்கிறோம். ஒரு தொழுவத்துல வந்து மாடுகளை வந்து கட்டி வைக்கிறோம். அங்க அப்படி கிடையாது. 9 லட்சம் மாடுகள் அது பாட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சாயங்காலத்துல இருந்து இதெல்லாம் கேட்டு இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகள் வந்து தாயார் சொல்றார், காட்டுல வந்து நீ வந்து செப்பல் போட்டுன்னு தான் போகணும், அதாவது அந்த பாதுகைகளை போட்டுன்னு தான் போகணும், இல்லைன்னா உன் காலெல்லாம் வந்து முள்ளு குத்திரும், ரத்தம் வரும், அதெல்லாம் உன்னால தாங்க முடியாது கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதமாயி தாயார் சொல்றாங்க. ஆனாலுமே வந்து கண்ணன் சொல்றான், எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணாகாது. அப்படி பார்த்தா நம்ம 9 லட்சம் பசுக்கள் இருக்கு, அதுங்களுக்கு எல்லாம் கூட நீ செப்பல் வாங்கி கொடுத்தா நான் செப்பல் போட்டுக்கிறேன். அதுங்கெல்லாம் செப்பல் போடாம போகும்பொழுது நான் மட்டும் எப்படி போடும்? அப்ப அந்த பசுமாடுகள் எல்லாம் அதை கேட்டுட்டு என்ன பண்ணதான் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து, ஏன்னா கட்டி வைக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த காட்டுக்கு போகக்கூடிய பாதைகள் வந்து எல்லாம் அது மிதிச்சு எப்படி ஆயிடும்னா, ஒரு புஷ்பம் வந்து மிதிச்சுட்டு போனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து பூ மாதிரி பண்ணிடுச்சான் அந்த பாதை எல்லாமே. சோ அப்போ அந்த பசுமாடுகளுக்கு எவ்வளவு கருணை இல்லையா? சோ தன்னுடைய பாதங்கள், அதாவது பசுக்களுடைய பாதங்கள் எல்லாம் நோவுமே, அதனால நான் மாத்திரம் எதுக்கு நான் வந்து பாதுகைகளை அணியணும், அதனால நானும் அணிய மாட்டேன், பசுமாடுகளோட தான் செல்வேன் தாயே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பசுமாடுகள் செய்த கருணை பார்த்தீங்களா? சோ கண்ணன் எங்கெல்லாம் செல்வார், அந்த காட்டுக்கு செல்லக்கூடிய பாதை முழுவதுமே நைட்ல என்ன பண்ணுதான், எல்லா பசுமாடுகளும் போய் அதை வந்து மிதிச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்மூத்தான பாதை. சோ கண்ணன் நடந்து வந்தாலும் அந்த பாதையில் கண்ணனுக்கு வந்து நோவே இருக்கக்கூடாத நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துதான். சோ எந்த அளவுக்கு அந்த கருணை இருக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த பாடல் நீங்க எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க. சோ அதுதான் இந்த உரை. அதுதான் இன்னில இருந்து இந்த கார்த்திகை திங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு 6 வருடங்கள் முடிந்து விட்டது தாயே. நான் இனிமே பசு மாடுகளை மேய்க்கணும். இது வரைக்கும் கன்றுக்குட்டிகளை தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், இனிமே பசுக்களை மேய்க்கணும்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடிய நாள் தான் இன்னைக்கா. அதனால நேத்து வந்து கண்ணனோட வந்து ராதையோடைய அண்ணன் பேர் கூட எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் வரல. சோ ஏன் நேத்து கோபாஷ்டமின்னாக்கா, ராதை வந்து ஒரு கோபனாக அதாவது ட்ரெஸ்ஸிங், அதாவது பஞ்சகச்சம் கட்டிக்குவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேஷ்டியை கட்டிட்டு போகிறது. அதனாலதான் அவங்களுடைய பாதுகைகள் வந்து வருடத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் தெரியுமா. ஐ திங்க் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்ச சொல்லலாம். சோ இது ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு நேத்து சொன்ன ராதாஷ்டமி கூட அவங்க பாதம் தெரியும் மாதாஜி, ராதாமா பாதம். ஓகே. ஆனா அவங்க சொன்னது எனக்கு இதை பத்தி கண்டிப்பா தெரியாது. கோபாஷ்டமின்னா கோபர்களுடைய அஷ்டமி அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாங்க. சோ ராதையும் ஒரு கோபராக வந்து உடை அணிந்து வந்து கிருஷ்ணன், ராதை, அவருடைய அண்ணன் பேர் என்ன மாதாஜி எனக்கு ஞாபகம் வரல, ராதையுடைய அண்ணன் பெயர். சோ இவங்க 3 பேருமே செல்லக்கூடிய காது. அதனாலதான் நேத்து வந்து அவங்களுடைய பாதங்களை சேவிச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. நீங்க ஓகே, எனக்கு அவங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும். ஒரு நிமிடம். தாமா அப்படின்னா எனக்கு புரியல மாதாஜி, என்ன சொல்ல வரீங்கன்ட்டு. இல்ல, ராதையோட தம்பியாவோ அண்ணனாவோ இருப்பாங்க. தாமா தானே? இடம் இல்ல, அது அவங்க பேர் வேற ஏதோ பேர் மாதாஜி. சோ இதுதான் இஸ்கான் மாயாப்பூர்து போட்டோ அவங்க பிடிச்சிருந்தாங்க. எல்லாருமே சேவிச்சுக்கோங்க. சோ தாயாருடைய பாதங்கள் நாம வந்து எல்லாருமே சேவிச்சுக்கோங்க. நீங்க பாக்கலன்னாலும் இப்ப நீங்க எல்லாரும் சேவிச்சுக்கலாம்னுட்டு நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க நேத்து முழுவதுமே அதாவது தாயாருடைய பாதங்கள் வந்து இருந்தது அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல அழகாக பார்த்துக்கலாம். அதான் அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அசோசியேஷன் விஜய பக்தி மாதாஜி. ஸோ அந்த மாதாஜியோட பெயரு.
அவங்க சொல்லி அவங்க இத ராதாராணி அழகான பாதங்களை எனக்கு கோவர்தன கிருதியில மிருகங்கள்லாம் இருக்கு, காட்டு விலங்குகள்லாம் இருக்கு, போகாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் திருடர்கள் பயம் எல்லாம் இருக்கு, போகாத அப்படின்னு. மாதாஜி அது ஆமா பாட்டு இருக்கு. அந்த பாட்டு வந்து நான் பாடுறேன் மாதாஜி மத்தியானம். சரி மத்தியானம் பாடுங்க மத்தியானமா பாடுங்க. மத்தியானம் பாடுறேன் மாதாஜி. இல்லன்னா சாயங்காலம் பாடலாம் விடுங்க. சாயங்காலம் பாடுறேன் மாதாஜி, சாயங்காலம் நான் பாடுறேன். ஸ்ரீதாமான் போட்டிருக்கு மாதாஜி. ராதாராணியோட எல்டர் பிரதர் வந்து ஸ்ரீதாமான் போட்டிருக்கு. ஸ்ரீதாமாவா? ஆனா அவங்க ஏதோ வேற ஏதோ பேரோ சொன்னாங்க. இன்னைக்கு நான் கேட்டு நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன் மாதாஜி. கூகுள்ல அதான் சர்ச் பண்ணா ஸ்ரீதாமா தான் வருதுங்க மாதாஜி. மேபி இன்னொரு பேரோட இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. அதனால நமக்கு தெரியாது. எனக்கு அவங்களுடைய சகோதரருடைய இது எல்லாமே எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா ராதையே வந்து குழந்தை இல்லாம கிடைச்சவங்க தான் இல்லையா? ஸோ கீர்த்திடாதை அவங்களுடைய தாயார் பெயர் வந்து ரிஷபானு, தந்தையுடைய பெயர். ஸோ அவங்களும் கிடைச்சவங்க தான். ராதை வந்து ஸோ ஒரு இடத்துல கிடைச்சவங்க தான் அவங்க. அதனால அவங்களுடைய அண்ணனை பத்தி எனக்கு தெரியாது. டு பி ஃப்ராங்க், நேத்துதான் எனக்கு தெரிய வந்தது அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காருன்றது. வந்து நீங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி ஒரு ரவுண்டு கிருஷ்ணா புக் படிச்சிருக்கீங்க, எங்கேயாவது வாசிச்சிங்களா அவங்களுடைய அண்ணனை? இல்ல, வந்ததே இல்ல மாதாஜி. ஓகே, தென் தான் தெரியவே இல்ல. அண்ணனை பற்றிய நீங்க சொல்லிதான் தெரியும் மாதாஜி. ஆமா, அவங்க எல்லாம் என்என்டி பிரபுஜியோட சேர்ந்து தீட்சை எடுத்துக்கிட்டவங்க அவங்க இங்க இருக்கவங்க. ஸோ அப்ப பெங்களூர்ல இருந்தார் என்என்டி பிரபுஜி. பெங்களூர்ல இருந்து தான் பெங்களூர் போனது. ஸோ ஜெயபதக்கா சுவாமி மகாராஜ் கிட்ட தீட்சை எடுத்துட்டு அப்புறமா அவர் பெங்களூர் போயிட்டாரு. இவங்க எல்லாம் இங்க இருந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான். 35 years சர்வீஸ் ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா. ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தோத்துடுறாரு. அதனால வந்து அவங்க ராதம்மா சொல்றாங்க, நீங்க வந்து ராதம்மா மாதிரி கோபியர்கள் மாதிரி பண்ணணும், நாங்க வந்து கோபர்கள் மாதிரி வேஷம் போடணும்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த இதுல பண்றாங்க. அது என்ன பாஸ்ட் டைம்ஸ் எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கணும் இருக்கு. ஓகே, நானும் அவங்கள கேட்கிறேன். அது அந்த பாஸ்ட் டைம் என்னன்றது எனக்கு கூட தெரியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் நான் உங்களோட சேர்ந்து தான் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ அதனால ராதை பற்றி இது வரைக்கும் வந்ததே இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெய்ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 4-5 சாவை தேவர் சிவஷ்யதாம் மானவீம் சமனுவ்ரததாம் दैवात्तीयशः पद्युर् आशानां महाक्षिकः कालेन भूयशा क्षमां कर्षिदां वृतसर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. सवै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवात्परीयसपत्योर् आसासानां मकाशिषः कालेन भूयसा क्षमां कर्हिचितां प्रदच्चर्यया प्रेमकत्कथया वासा पीडितकृपया ब्रवीत्. सः அவர் கர்த்தமர் வை நிச்சயமாக தேவர்ஷி மேலுலக முனிவர்களில் வரியக எல்லாருக்கும் முதன்மையான தாம் அவளை மானவி மனுவின் மகள் சமனுவிரதாம் முழுவதும் ஒப்படைத்து தைவாத் பகவானை விட பரியசக சிறந்தவராக பத்யோகோ அவள் கணவனிடமிருந்து ஆசாசானாம் எதிர்பார்த்து மகா ஆசிஷக சிறந்த ஆசிகள் காலேன பூயசா நீண்ட நேரத்திற்காக ஷாமாம் பலவீனம் தர்ஸ்திதாம் மெலிந்து பிரச்சகரியாய மதசடங்கு முதலியன கடைபிடிப்பதால் பிரேம அன்புடன் தற்கதையா திக்கி பேசுதல் பாசா குரலுடன் பீடிதக மிஞ்சி மேம்பட்டு கிருபையா அன்புடன் அப்ரவீத் அவர் கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு. மனுவின் மகள் தன் கணவரிடம் தன்னை முழுவதுமாக ஒப்படைத்து கொண்டவன் அவரை பகவானை விடவும் சிறந்தவராக பார்த்தாள். இவ்வாறு அவள் அவரிடம் இருந்து சிறந்த ஆசிகளை எதிர்பார்த்தாள்.
நீண்ட காலமாக அவருக்கு பணிவிடை செய்ததால் அவள் பலவீனமடைந்து மத சடங்கினையும் கடைபிடித்ததால் மிக மெலிந்தாள். அவள் நிலையை பார்த்ததும் மேலுலக முனிவர்களில் முன்னணியில் இருப்பவராகிய கர்தமர் அன்பு மேலிட்டு தடுமாறும் குரலுடன் அவளிடம் பேசினார். பொருளுரை: மனைவி கணவரை போன்று அதே வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறாள். அவள் கணவரின் கொள்கைகளை பின்பற்ற தயாராக இருக்க வேண்டும். பின் மகிழ்ச்சியான வாழ்வு இருக்கும். கணவர் பக்தராகவும் மனைவி உலகப்பற்று உடையவளாகவும் இருந்தால் இல்லத்தில் அமைதி நிலவாது. மனைவி கணவனின் நோக்கங்களை பார்த்து அவரை பின்பற்ற தயாராக இருக்க வேண்டும். காந்தாரி தன் வருங்கால கணவன் திருதராஷ்டிரன் கண்ணில்லாதவன் என்று புரிந்து கொண்ட பொழுது அவள் உடனே தானும் குருடாக இருக்க பயிற்சி செய்தாள் என்று மகாபாரதத்தின் மூலம் அறிகிறோம். இவ்வாறு அவள் அவளுடைய கண்களை கட்டி கொண்டு குருட்டு பெண்ணாக இருந்தாள். அவள் கணவன் குருடனாய் இருந்ததால் அவளும் குருட்டு பெண்ணை போல செயல்பட வேண்டும். இல்லையேல் அவள் கண்களால் கர்வம் அடைவாள் என்பதோடு தனது கணவன் ஆழ்ந்தவனாக தெரிவாள் என்றும் முடிவு செய்தாள். சமனுவிரத என்னும் சொல் கணவன் எந்த நிலையில் இருக்கிறானோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தன்னை மாற்றிக் கொள்வது மனைவியின் கடமை என்பதை குறிக்கிறது. ஆம், கணவர் கர்தம முனிவரை போல் சிறந்தவராக இருந்தால் பிறகு அவரை பின்பற்றுவதிலிருந்து மிகவும் நல்ல முடிவு சிறுக சிறுக சேரும். ஆனால் கணவன் கர்தம முனிவரை போல் சிறந்த பக்தராக இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய மனநிலைக்கு தகுந்தவாறு தன்னை மாற்றிக் கொள்ளுதல் மனைவியின் கடமையாகும். அது இல்லற வாழ்வை மகிழ்ச்சியாக்குகிறது. ஒரு கற்புடைய பெண்ணின் நோன்புகளை பின்பற்றியதால் இளவரசி தேவகூதி மிகவும் மெலிந்தாள். அதனால் அவள் கணவர் மிகவும் அன்புடையவர் ஆனார் என்று இங்கு குறிக்கப்படுகிறது. அவள் சிறந்த அரசனின் மகள் என்றும் இருந்த போதிலும் ஒரு சாதாரண பெண்ணை போல் அவள் அவருக்கு பணிவிடை செய்தாள் என்றும் அவருக்கு தெரியும். அவள் அம்மாதிரியான செயல்களால் உடல் நலம் குன்றினாள். அவர் அன்புடன் அவளை அழைத்து கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நாம ஒன்று உணர வேண்டும். கணவன் ஒரு நல்ல கணவனாக இருக்க வேண்டும். அது பேசிக்கலி இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நம்ம அதையும் கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஏன் இந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் வருதுன்னா, கணவன் நல்லவனாக இல்லை என்றால் மனைவி ரொம்பவுமே அடங்கி இருக்க முடியாது. அதனாலதான் சில இடங்கள்ல கொந்து எழக்கூடிய, அதாவது கொந்தளிச்சு எழுறாங்க. கணவன் குவாலிஃபைடு பர்சனா இருக்கணும், குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். அது பேசிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதுதான் ஒரு கணவனுடைய கடமையும். தன்னுடைய குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் ரட்சிக்கக்கூடிய தகுதியை பெற்று, போன ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது எதிரி ஆகின்றான் ஒரு தந்தை, ஒரு கணவன் எப்பொழுது எதிரி ஆகின்றான் என்றால், அதாவது கடனை வைத்து விட்டு சென்றால் கண்டிப்பாக அவன் எதிரி ஆகின்றான். ஏன்னா அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு குடும்பத்துல பிள்ளைகள் பாடுபட வேண்டி இருக்கின்றது. அப்போ அந்த இடத்துல அன்பு இருக்காது தந்தை மீது இல்லையா? தந்தை மீது கோபம்தான் வரும். அப்படி ஒரு இதுதான். அதனால அவரை எதிரியாகத்தான் நம்ம காண முடியும். இது அர்த்த சாஸ்திரத்துல இருந்து நாம பார்த்தோம். அதே மாதிரி பெண்ணும் அதாவது ஒரு கணவனுக்கு அதாவது நம்பத்தகுந்தவளாக இருக்க வேண்டும். சோ கணவனையே எண்ணி இருக்க வேண்டும். சோ கணவனை தவிர வேறு ஒரு ஆடவனை நினைக்க கூடாது. அதுவும் ஒரு இல்லை என்றால் அவளும் எதிரியாகின்றாள். வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலும் கணவனுக்கு மத்தியிலுமே அவள் நடத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தகாத உறவு முறையில் செல்லும் பொழுது அவளும் எதிரியாகத்தான் கருதப்படுகிறாள். அதுதான் நம்ம போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். மூன்றாவது, மகனானப்பட்டவன் அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும். அஞ்ஞானத்தை மாவித்யாக இருந்தால் அவன் இருக்கக்கூடியதையும் அவனால் தக்க வச்சுக்க முடியாது இல்லையா? தாய் தந்தையர் மரணித்த பிறகு அவனும் கடைசியில ரோடுக்கு வர வேண்டியதுதான். சோ அவன் அஞ்ஞானம் என்பது நம்ம பாவமாக கருதவே கூடாது. அவங்களுக்கு பாவப்படக்கூடாது. ஆக்சுவலி அஞ்ஞானத்திலிருந்து ஞானதளத்திற்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகளையாவது நம்ம செய்யணும். நம்மளால முடிஞ்ச உதவி செய்யணும். ஏனென்றால் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கும் வரை அவன் இழைப்பது அதாவது தவறா இல்ல சரியா என்பதை அவனால எவால்வேஷன் பண்ணவே முடியாது. தவறான காரியங்களை கூட அவன் சரி என்றுதான் செய்வான். சோ அப்படி அதனால் விளையக்கூடிய பலன்களால் அவன் என்றைக்குமே கஷ்டப்படுவான். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ அவன் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் குணங்கள்ல தான் உழண்டு கொண்டிருப்பவன். சோ நிறைய இடங்கள்ல அவன் தாம்சிக்க பண்றான். 5 வீடுகளை கொடு அப்படின்னா பகவான் தூது செல்லும் போது கேட்டார். அதை கொடுத்திருந்தா இந்த மகாபாரத போரே இருந்திருக்காது. அவருடைய ராஜ்யத்தை அவன் கட்டி ஆண்டு இருக்கலாம்.
பாண்டவர்களும் வந்து ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டார்கள் இல்லையா? அவர்களுக்கு கொடுத்ததை வச்சு அவங்களே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆனா இவனுக்கு என்னன்னா, அவங்க அந்த 5 வீடுகளே வச்சுட்டு பின்னாடி நம்ம மீது போர் தொடுத்து வந்துட்டு நம்முடைய ராஜ்யத்தை பிடுங்கி கொண்டால் எதற்கு அவங்களுக்கு 5 ஊசி மணி அளவுக்கு கூட நான் இடத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா? சோ அது அவனுடைய அஜ்ஞானம், அவனுடைய கற்பனை. ஆனா பாண்டவர்கள் வந்து அவர்கள் அவ்வாறு செய்திருக்க மாட்டார்கள். சோ ஏன்னா அங்க தூது சென்றது யார்? கண்ணபிரான் இல்லையா? சோ கண்ணனுடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் என்றைக்குமே மீற மாட்டார்கள். அதனால அந்த வாக்குறுதியை பெற்று அவர்களும் வந்து வாழக்கூடிய ஒரு இடத்தை அவர்கள் வந்து கொடுத்திருக்கலாம். ஆனா அவன் கொடுக்கவில்லை. சகுனியும் அந்த மாதிரியான, அவன் அவ்வளவு ராஜதந்திரியாக இருந்தாலும் அவனும் அந்த அஜ்ஞானத்தில் தான் உழந்து கொண்டிருந்தான். சில சமயங்கள்ல வந்து எவ்வளவு நாலேஜ் எல்லாம் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து யானைக்கும் அடிசருக்குன்ற மாதிரி தவறான காரியங்கள். ஏன்னா நோக்கம் வந்து சரியில்லாத பொழுது கண்டிப்பாக விளைவுகளும் வந்து சரி இருக்காது. அதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ நாம் என்றைக்குமே நோக்குவது நன்மையாக இருக்கக்கூடியதாக நோக்க வேண்டும். அது நமக்கு மாத்திரம் நன்மை கிடையாது, அடுத்தவங்களுக்கும் நன்மை வழங்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அமைதியை நிலைநிறுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நோக்கங்கள் என்றைக்குமே நன்மையானவை. சுயநலம் கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்றைக்குமே நமக்கே பாதகமாக அமையும் என்பது துரியோதனுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு நாம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பேராசை இல்லையா, பொறாமை, இதெல்லாம் வந்து ஒருடைய வாழ்க்கையை வந்து அழிவு பாதைக்கு தான் விட்டு செல்லும். அதனால ஒரு தாய் அந்த இடத்துல திருதராஷ்டிரமும் சரி காந்தாரியும் சரி தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து தவறான வழியில் செல்கிறார்களே, தன்னுடைய தமையனுடைய வழிநடத்துதல்ல தன்னுடைய மகன், அவளுக்கு பிரியமான மகன் துரியோதனன் இவ்வாறு செய்கின்றானே, அவளுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவள் ஞானத்தை வந்து தெரிந்து கொண்டு, ஞானம் என்றால் என்ன என்பதை உணர்ந்தவள், தர்மத்தை உணர்ந்தவள் காந்தாரி ஆக்சுவலி. சோ தன்னுடைய மகன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை. சோ தன்னுடைய பிள்ளைகள் அழிவைத்தான் நோக்கி செல்வார்கள் என்பதை அவள் கண்டிப்பாக உணர்ந்தாள். அப்படி அஜ்ஞானத்தில் ஒரு மகன் முட்டாளாக இருந்தால், இந்த இடத்துல துரியோதனன் நிறைய இடங்கள்ல முட்டாள் தன்னத்தை தான் வந்து வெளிப்படுத்தினான். அவனும் வந்து ஒரு எதிரி ஆகின்றான். அந்த குடும்பத்தையே வந்து அழிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தான் அவன் இட்டு சென்றான். அப்ப அவன் கண்டிப்பாக எதிரி தானே. இதெல்லாமே நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஞானத்தை கண்டிப்பாக வந்து போதிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு. ஞான தளத்தில் வந்து நிலை பெறக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நாம் ஏற்படுத்துறது, அதுதான் தாய் தந்தையருடைய கடமையே. ஆனா தாய் தந்தையருக்கே அந்த ஞானம் இல்லாத பொழுது சில சமயங்கள்ல திருதராஷ்டிரன் வந்து அவனும் வந்து குருடுதான். அவன் பார்வையில் மாத்திரம் குருடு கிடையாது, அகக்கண் மாத்திரம் புறக்கண் மாத்திரம் குருடு கிடையாது, அவன் அகக்கண்ணும் வந்து குருடாகத்தான் இருந்தது. அதனால்தான் காந்தாரி சொன்னாலும் அவன் வந்து எடுப்படவில்லை இல்லையா? நல்லதை எடுத்து சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து இல்லை. சோ அதனால வீட்டிலுடைய எஜமானன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு திருதராஷ்டிரன் மாதிரியான நிலையில் இருந்தால் துரியோதன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் வந்து வளரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு. அதனால் அந்த குடும்பமே அழியக்கூடிய தன்மைக்கு தான் வரும். சோ இதுவும் வந்து உதாரணமாக நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். சோ இப்படி சவை அவள் வந்து என்ன செய்தாள், தேவகூதி வந்து தன் ஒரு அரசனுடைய மகளாக இருந்தாலும் தான் சென்ற இடத்திற்கு தகுந்தவாறு அடாப்டேஷன் இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம அப்ரிசியேஷன், அடாப்டேஷன், அக்செப்டன்ஸ், இது மூணுமே வேணும் நமக்கு. எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வேண்டும். அந்த இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து நம்ம மனசுல வந்து பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் இல்லையா? அடுத்தவர்களை வந்து நாம வந்து அவங்களுடைய நல்லதை எல்லாம் புகழக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வரணும் இல்லையா? இதெல்லாம் இருந்தாதான் வாழ்க்கையில வந்து நம்ம முன்னேற முடியும் ஆக்சுவலி. சோ இந்த இடத்துல தேவகூதியும் அதே நிலைதான். கணவனுடைய நிலைக்கேற்றவாறு தன்னுடைய நிலையை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டாள். அவருக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிந்தாள். அவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிந்து அவளுடைய அந்த பொலிவு இல்லையா, உடல் அதாவது மெலிந்து போய் வந்து காணப்பட்டாள். அதை கண்டு கர்த முனிவர் வந்து மனசு அவருக்கு வந்து, அதாவது இவ்வளவு நல்லா இருந்த பெண் இப்படி ஆகிவிட்டாளே என்ற வருத்தம். அவரும் வந்து என்ன பேச போகிறார் என்பதை நாம பார்க்க போகிறோம். சவை தேவர் சிவர்ஷயதாம் மானவீம் சமனுவர்த்தாம் ததைவாத்ரியஷ புத்யுர் ஆசானாம் மஹாதிஷஹ காலேன பூயசா சாமாம் கர்ஷிதாம் வ்ரதசர்யயா பிரேமா கத்கதயா வாசா பீடிதா கிருபயா பிரவீத். ஷா அவர், அதாவது கர்தமர், வை நிச்சயமாக, தேவர்ஷி
மேலுலக முனிவர்களில் வர்யா எல்லோருக்கும் முதன்மையான தாம் அவளை மாணவி மனுவின் மகள் சமனுவர்தாம் முழுதும் ஒப்படைத்து தைவாத் பகவானை விட கரியஷ சிறந்தவராக பத்யுகு அவள் கணவனிடமிருந்து ஆஷானாம் எதிர்பார்த்து மகா ஆசிஷக சிறந்த ஆசிகள் காலேன பூயஷா நீண்ட நேரத்திற்காக ஷாமாம் பலமீனம் கர்ச்சிதாம் மெலிந்து வருஷ காரியா மதச்சடங்கு முதலியான கடைபிடிப்பதால், அதாவது தர்மம் இல்லையா, அதாவது ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ், பிரேமா அன்புடன், கத்கதையா திக்கி பேசுதல், வாசா குரலுடன், பீடித்த மிஞ்சி மேம்பட்டு, கிருபையா அன்புடன், அப்ரவீத் அவர் கூறினார். அவருக்கு அவருடைய பணிவிடையை கண்டு அவருக்கு நான் தழுக்கின்றது ஆக்சுவலி இல்லையா. அவ்வளவு அன்பு கொண்டு தன்னுடைய மனைவி இவ்வளவு பணிவிடை செய்து இவ்வளவு மெலிந்து போய்விட்டாளே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் அவருக்கு. சோ மனுவின் மகள் என்ன செய்கிறாள் இந்த இடத்துல? தன் கணவர் அவருடைய குவாலிட்டி என்ன? தன்னை முழுவதுமாக ஒப்படைத்துக் கொண்டவர். யாருக்கு ஒப்படைத்துக் கொண்டவர்? அவர், அதாவது எல்லாமல்ல இறைவனுக்கு தன்னை அவர் உண்மையாக ஒப்படைத்துக் கொண்டவர் முழுமையாக. அப்படிப்பட்டவரை பகவானை விடவும் சிறந்தவராக பார்த்தாள். அதாவது பகவானை விட சிறந்தவராக பார்த்தாள் அப்படின்னா கணவனை எவ்வாறு நோக்குகிறாள்? அதாவது கடவுளை விட இன்னும் ஒரு படி மேலா அவள் நோக்குகிறாள் அப்படின்னா அவருடைய செயல்பாடுகளை கண்டு அவள் மெய்சிலிர்த்த வண்ணம் இருக்கிறாள். சோ அவருடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தவங்கள் இல்லையா, அந்த அவர் பரிபாலிக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாமே பார்த்து பகவானை விட இன்னும் ஒரு படி மேலா தன்னுடைய கணவனை நினைக்கிறார்கள். அதனால்தான் அவளால் அந்த பணிவிடையும் செய்ய முடியறது. பேசிக்கலி நமக்கு அந்த ஈடுபாடு இருந்தா மட்டும்தான் நாம எந்த ஒரு செயலுமே முழுவதுமாக நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலே செய்வோம். நம்ம வீட்டுல ஒரு திருமணம் நடக்கிறது, நம்ம குழந்தை மீது நம்ம அதிகமான அன்பை பொழிந்திருப்போம் இல்லையா, அதனால பார்த்து பார்த்து கண்டிப்பா செய்வோம். அதே போலதான் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய தன்னுடைய கணவனுடைய அந்த திருத்தொண்டை பார்த்து பார்த்து தேவஹூதி இன்னும் பெருமிதம் கொண்டு பகவானை விட இன்னும் மேன்மையான ஸ்தானத்தில் தன்னுடைய கணவனை வைத்தாள். சோ அதனால அவளால நீண்ட காலமாக அவருக்கு பணிவிடை செய்ய முடிந்தது இல்லையா. அதே ஒரு ஈடுபாடு இல்லைன்னா 2 நாள் செய்வோம், 3ஆவது நாள் இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய வேலையான்ட்டு போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம. ஆனா அவருடைய செயலை, அதனுடைய மதிப்பு என்ன, அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தாங்க யாரு? தேவஹூதி. அதனால அவருடைய பணிவிடை என்பது நீண்ட காலம் தொடர்ந்தது. நீண்ட காலமாக அவருக்கு பணிவிடை செய்ததால் அவள் பலவீனம் அடைந்து மத சடங்கினை கடைபிடித்ததால் இல்லையா, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா. திருமணமான பிறகு தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளக்கூடிய கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வது என்பது தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா. சோ இப்படி அனைத்தையுமே அவள் அடக்கி மத சடங்குகளை கடைபிடித்ததால் மிக மெலிந்தாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல அவளுடைய இதை அவள் பணிவிடை செய்ததால் அவளுடைய ரூபம் மெலிந்த வண்ணம் இருக்கின்றது என்பதை இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அவள் நிலையை பார்த்ததும் மேலுலக முனிவர்களில் முன்னுரையாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது எல்லாருக்குமே முதன்மையாக இருக்கக்கூடிய கர்த முனிவர் அன்புக்கு மேலிட்டு இல்லையா தடுமாறும் குடலும் இல்லையா, அது ஆதங்கம் இல்லையா, தன்னுடைய மனைவி இப்படி ஆகிவிட்டாலே, நமக்கு பணிவிடை செய்து இப்படி ஆகிவிட்டாலே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு. அந்த ஃபீலிங்லயே அவர் தடுமாறும் குளருடன் பின்னாடி அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவர் பேச போகிறார். ஆக்சுவலி மனைவி கணவரை போன்று அதே வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். ஆனா இந்த கண்டிஷன் எதற்கு பொருந்தும்னா, கணவன் நல்ல ஒழுக்கம் அறப்பழக்கங்களில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். தட் இஸ் த குவாலிபிகேஷன். அப்படிப்பட்ட கணவரை அதாவது எந்த விதமான அதாவது டீவியேஷன் இல்லாம அந்த மனைவி பின்பற்ற வேண்டும். அவ்வாறு செல்லக்கூடிய ஒரு இல்லற வாழ்க்கை என்றைக்குமே நிம்மதியான இல்வாழ்க்கையாக அமையும். அதனால கணவனுடைய குவாலிட்டிஸும் உயர்வானதாக இருக்க வேண்டும். அதனால கணவன் குடிச்சிட்டு வந்தான்னா அவடையே நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல. தட் இஸ் நாட் த குவாலிபிகேஷன் இல்லையா. ஆனா ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சில வீட்டுல ரொம்ப ஆஸ்டாரிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னாலும் ஓரளவுக்கு செய்யக்கூடிய கணவன்மார்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நாம கண்டிப்பாக அனுசரித்துதான் போக வேண்டும். ஆனால் மிக மோசமான அஜ்ஞானத்தில் உழந்து கொண்டிருப்பவர்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு எங்கேயுமே சொல்லவே இல்லை. அதனால யாரை ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்க கணவனை கண்டிப்பாக நாம அவரை பின்பற்ற வேண்டும். ஆனால் கணவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும்? அறப்பழக்கங்களில்
தன்னை வந்து அந்த பழக்க வழக்கங்களை வந்து நிலைப்படுத்தி கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட கணவனை வந்து ஒரு மனைவியானவள் எவ்வாறு அவர் என்ன புரிகிறாரோ அதை அவ்வாறே வந்து பின்பற்றுவதற்கு தன்னையே வந்து அவர் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ அவள் கணவரின் கொள்கைகளை பின்பற்ற தயாராக இருக்க வேண்டும். பின் மகிழ்ச்சியான வாழ்வு கண்டிப்பாக இருக்கும். இல்லை என்றால் சண்டை சச்சரவுகள் தான் இருக்கும். கணவர் பக்தராகவும் மனைவி உலகப்பற்று உடையவளாக இருந்தால் இல்லத்தில் வந்து அமைதி என்பது இருக்காது இல்லையா? இவர் ஆன்மீகம், அவங்க பௌதீகம், இந்த ரெண்டுத்துக்குமே கண்டிப்பா ஒத்து வரவே வராது. இவங்க கடவுள் இருக்காங்கன்ற பக்கமே திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. இவர் கடவுளே கதின்னு இருப்பார். சோ அப்படிப்பட்ட இல்லறத்துல வந்து அமைதி என்பது நிலவாது. மனைவி கணவரின் நோக்கங்களை பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக இல்லையா? உணர்தல். நம்ம ஒருத்தர் வந்து பரஸ்பரம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். கணவன் மனைவியை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும், மனைவி கணவனை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும். அப்பொழுதுதான் அந்த இல்லறம் வந்து சுபீட்சமாக இருக்கும். இதுல ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணலன்னா, ஒரு புறம் வந்து மனசு வந்து சங்கடத்திலேயே ஒருத்தவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்றதையே உணராமல் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. தனக்கு எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லையே என்று புலம்பி தள்ளின்னு இருப்பாங்க ஒருத்தங்க வந்து அந்த புலம்பலை கேட்டு அதாவது மன உளைச்சல்ல வந்து உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. இதுதான் நடக்கும். இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இதுதான் இருக்கு இல்லையா? யாராவது ஒன்று கணவன் வந்து நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளவரா இருப்பாரு, இல்லைன்னா மனைவி வந்து அர்த்தம் பண்ணிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஆனா இருவருமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை நிம்மதியாக முடியும். இந்த இடத்துல தேவஹூதியினுடைய சேவையை கண்டு அவரும் வந்து நெகிழ்ந்து இல்லையா தடுமாறுகிறார். தடுமாறும் பொருளிடம் வந்து பேச போகிறார் அப்படின்னா அவருக்கு அன்பு இல்லையா? தன் மனைவி இவ்வளவு தனக்கு வந்து அவ்வளவு சேவை புரிந்தாளே அப்படிங்கிற அந்த பெருமிதம், மேலும் வந்து அவளுடைய ஆரோக்கியம் வந்து மெலிந்து போய்விட்டதே என்ற ஆதங்கம், இப்படி அவருக்கு வந்து இரண்டும் கலந்த அந்த உணர்வு நிலையில இருக்கார் யாரு? கர்தம முனிவர். அதனால அவரும் அன்பு கொண்டு பேசுகிறார் இந்த இடத்துல. சோ அவரை பின்பற்ற தயாராகிறோம். காந்தாரி கூட அதேதான் செய்தார் இல்லையா? திருதராஷ்டிரன் பார்வையற்றவன் அப்படின்னு தெரிந்த பிறகு அவர் பார்க்காத இந்த உலகத்தை தானும் பார்க்க தேவையில்லை என்ற ஒன்று. இன்னொன்னு என்னன்னா, பின்னாடி ஒரு காலத்துல எனக்கு கண் இல்ல உனக்கு கண் இருக்கு இல்லையா? அப்போ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரும் யாரு? கணவனுக்கு. நீ எதற்காக என்னுடைய செல்வத்தை கண்டா நீ வந்து திருமணம் செய்து கொண்டால் இல்லையா? பவர் பொசிஷன், இப்படி எல்லாம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் வந்தா அது ஆல்ரெடி தன்னுடைய வாழ்க்கையே அவள் வந்து அர்ப்பணித்து விட்டால் அதுக்கப்புறம் அதுல ஒன்னும் பெரிய அவள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையும் கிடையாது காந்தாரி இது. மேலும் இந்த மாதிரி புண்படக்கூடிய வார்த்தைகளை கேட்டால் அவள் இன்னும் மனசு ஒடிந்துதான் போவாள் இல்லையா? அதனாலதான் அவள் என்ன தீர்மானித்தால், கணவன் பார்க்காத இந்த உலகத்தை தானும் இன்னும் பார்க்க, அவள் இருள் என்றால் அவளுக்கு பயம், ஆனால் அதையும் அந்த இருளையே வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொண்டாள். அதனால்தான் அவள் கற்பு நெறி தவறாத காந்தாரி என்று சொல்வார்கள். ஆக்சுவலி காந்தாரி அவள் மேலும் உடன்கட்டையும் ஏறிவிட்டாள். தன் கணவன் இறந்த பிறகு அவளும் அக்னி ஸ்நானம் செய்து அவளும் வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரித்தாள் காந்தாரி. காந்தாரி கற்பு நெறி என்றால் காந்தாரிய வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. காந்தாரி தன் வருங்கால கணவன் திருதராஷ்டிரன் கண்ணில்லாதவன் என்று புரிந்து கொண்ட பொழுது அவள் உடனே தானும் குருடாக இருக்க பயிற்சி செய்தாள் என்று மகாபாரதத்தின் மூலம் நம்ம கண்டிப்பா அறிகின்றோம் இல்லையா? இவ்வாறு அவருடைய கண்களை கட்டிக்கொண்டு குருட்டு பெண்ணாக இருந்தாள். அவள் கணவன் குருடனாக இருந்ததால் அவளும் குருட்டு பெண்ணாக போல செயல்பட வேண்டும் என்று அவள் ஒரு மனைவி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து அந்த பாதையை அவள் ஏற்றாள். ஆக்சுவலி இல்லையேல் அவள் கண்களால் ஒன்று அவளுக்கு கர்வமும் வரலாம், ஏன்னா கணவனுக்கு கண் இல்லையே அப்படின்னு இவளும் அகம்பாவத்தை வெளிப்படுத்தலாம். இல்லை அவ சொல்களை வந்து கணவனிடத்துல இருந்து பெறணும், அதனால வந்து மனசு சங்கடப்படும் என்பதையும் அவள் தவிர்க்க வேண்டும். இது எல்லாத்துமே வந்து காரணம். ஆனால் அங்கே கணவன் காணாத உலகத்தை தான் காண விரும்பவில்லை என்று அவள் வந்து மேற்கொள்கிறாள். அதனால இல்லையேல் அவள் கண்களால் கர்வம் கொள்ளும் என்பது தன் கணவன் தாழ்ந்தவனாக தெரிவாள் என்று முடிவு செய்தாள். சமனுபிரத்த என்னும் சொல் கணவன் எந்த நிலையில் இருக்கின்றானோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள்வது மனைவினுடைய கடமை என்பதை குறிக்கிறது. சோ பாகவதம் என்ன சொல்கின்றது என்றால், கணவனுடைய நிலை நாம நல்ல செல்வத்துல வாழ்ந்திருந்தாலும் நம்மள வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் திருமணம் செய்து கொடுத்தால் அந்த குடும்பத்திற்கேற்றவாறு நம்மளை நாம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நாம செல்வந்தர் வீட்டுல வாழ்ந்தோம் பிறந்தோம் என்று அந்த ஒரு அகந்தையோட அதே மாதிரி போன இடத்துலயுமே நாம் எதிர்பார்த்தோம் என்றால் அங்கேதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லாம இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல வந்து டைவர்ஸ் கேசஸ் எல்லாம் நடக்கிறது.
சோ கணவனுடைய நிலைமைக்கேற்றவாறு மனைவி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் கணவர் கர்தம முனிவரை போல சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவரளவுக்கு இல்லைன்னாலும் குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். அது ஒண்ணு இருந்தாலே மனைவி அவரை ஃபாலோ பண்றதுல தன்னுடைய கடமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த இரண்டும் இருந்தால் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை என்பது நிம்மதியாக இருக்கும். இதுல ஒருத்தருடைய செயல்பாடுகள் திருப்திகரமா இல்லை என்றாலும் அது விவாகரத்துலதான் போய் முடிக்கின்றது. சோ ஆனால் கணவன் கர்தமுனிவரை போல சிறந்த பக்தராக இல்லாவிட்டாலும் இல்லையா, சிறந்த பக்தராக நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அந்த மாதிரி கிடைச்சா அது நம்மளுடைய பாக்கியம்தான். ஆனால் இப்ப எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லையா. அதனால ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தாலும் அதாவது 4 ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்றவங்களா இருக்கணும் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் நாம கண்டிப்பா பின்பற்ற வேண்டும். அவருடைய மனநிலைக்கு தகுந்தவாறு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளுதல் மனைவியினுடைய கடமையாகும். ஸோ the duty of the wife ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது. கணவனுக்கு ஏற்றவாறு மனைவி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இது இல்லற வாழ்வை மகிழ்ச்சி ஆக்குகிறது. ஒரு கற்புடைய பெண்ணின் நோன்புகளை பின்பற்றியதால் இல்லையா, இங்க இளவரசி தேவகூதி மிகவும் மெலிந்தாள். ஸோ அவளும் இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் அவளும் ஃபாலோ பண்ணா. அதனால்தான் அவள் உடல் மெலிந்தது தவங்களை. அதனால் அவள் கணவர் மிகவும் அன்புடையவராக ஆனார் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படு. ஏன்னா தன்னுடைய மனைவி இவ்வளவு தனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இல்லையா, பணிவிடை செய்து உடலை மெலிந்து கொண்டாலே என்ற அந்த இது அவருக்கு மேலும் அவள் மீது அன்பை அதாவது அதிகரித்தது. அவள் சிறந்த அரசனின் மகள் என்றும் இருந்த போதிலும் ஒரு சாதாரண பெண்ணை போல அவருக்கு பணிவிடை செய்தாள் என்று அவருக்கு தெரியும். சோ அவள் அம்மாதிரியான செயல்களால் உடல் நலம் குன்றினால் அவர் அன்புடன் அவளை அழைத்து கூறினார். சோ பின்வருமாறு பேச போகிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. கர்தமா உவாச்ச துஷ்டோ ஹமத்ய தவ மானவிமானதாயாஹ கஸ்ருஷ்யா பரமாயா பரயாசா பக்தயாஹ யோ தேஹி நாமவிமதீவா சுஹ்ருத் தேஹோ நவேக்ஷிதஹ சமுச்சிதஹ சாபீதும் மதர்த்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்த்தம உவாச்ச துஷ்டோ ஹமத்ய தவ மானவே மானதாயாஹ கஸ்ருச்சயா பரமயா பரயா ச பக்தியா யோ தேஹி நாமயமதீவ சுக்ருதேகோ நாவேஷித சமுசித ஷபிதம் மதர்த்தே. கர்த்தம உவாச்ச, சிறந்த முனிவர் கர்த்தமர் கூறினார். துஷ்டக மகிழ்ந்து, அகம் நான், அத்ய இன்று, தவ உன்னுடன், மாணவி ஓ மனுவின் மகளே, மானதாயாக மரியாதைக்குரிய, கஸ்ருஷயா தொண்டினால், பரமயா மிகவும் உன்னதமான, பரையா உயர்ந்த, ச மற்றும் பக்தியா பக்தியால், யக அந்த, தேகி நாம் உடலோடு தோன்றியவற்றிற்கு, அபயம் இந்த, அதீவ மிகவும், ஹக்ருத் அன்பான, ச அந்த தேக உடல், ந இல்லை, அவேஷிதக கவனிக்கப்பட்டு, சமுசிதக ஒழுங்காக, ஷபிதம் பயன்படுத்த, மத்தர்த்தே என் பொருட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. கர்த்தம முனிவர் கூறினார், ஓ மரியாதைக்குரிய ஸ்வயம்பு மனுவின் பெண்ணே, இன்று உன் சிறந்த பக்திக்காகவும் மிகவும் உன்னதமான அன்பு பணிவிடைக்காகவும் நான் மிகவும் மகிழ்கிறேன். உடல் அதனுடன் தோன்றிய அங்கங்களுடன் நெருங்கியதாக இருந்தாலும் நீ என் பொருட்டு உன் உடலையே நீ கவனிக்காமல் விட்டதால் நான் அதிர்ச்சி அடைகிறேன். பொருளுரை. ஒருவரின் உடல் மிகவும் அன்புக்குரியது. ஆயினும் தேவகூதி கணவரிடம் மிகவும் உண்மையாக இருந்தாள். அவள் சிறந்த பக்தி தொண்டு மற்றும் மரியாதை இவற்றால் மட்டும் பணிவிடை செய்யவில்லை. ஆனால் தன்னுடைய உடல் நலத்தை கூட கவனிக்காமல் பணிவிடை செய்தாள். அது சுயநலமற்ற தொண்டு எனப்படும். தேவகூதி தன் கணவருடனும் புலனின்பம் பெறவில்லை. இல்லையேல் அவள் தன் உடல் நலத்தில் கொன்றிருக்க மாட்டாள் என்று தெரிகிறது. கர்த்தம முனிவரின் ஈடுபாட்டை எளிமையாக்கி
அவரது உயர்வுக்கு அவள் தொடர்ந்து உதவி செய்தாள். தனது உடல் நலத்தை கூட கவனிக்கவில்லை. உண்மையான கற்புடைய மனைவியின் கடமை எதுவென்றால் தன் கணவருக்கு எல்லா விதத்திலும் உதவுவதாகும். சிறப்பாக கணவர் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது உதவுதல் வேண்டும். இந்த நிலையில் கணவரும் மனைவிக்கு தகுந்த வெகுமதி அளித்தார். ஒரு சாதாரண மனிதரின் மனைவியிடமிருந்து இத்தகைய உதவியை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா சாதாரண மனிதர் வந்து வெகுமதியும் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா, அது உன்னுடைய கடமைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம எல்லாம் கலியுகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய பண்புகளோட தான் பேசிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே இந்த மாதிரியான இயல்புகளை கொண்டுதான் நாம வாழ வேண்டும். ஆனால் இதை எத்தனை பேர் அனுஷ்டானம் பண்ணுவாங்கன்றது வந்து மிக மிக அரிதான ஒரு இதுதான். ஸோ அதனால ஒரு சாதாரண மனிதர் வந்து மனைவிடம் இத்தகைய உதவி எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. மனைவியும் இவ்வாறு பணிவிடை செய்யறது வந்து இந்த காலகட்டங்கள்ல மிக மிக கம்மிதான். அதே மாதிரி அவ்வாறு பணிவிடையே செய்தாலுமே வந்து அத்தகைய அதாவது கணவரும் வந்து வெகுமதி வழங்கக்கூடிய கணவரும் இந்த காலகட்டத்துல நமக்கு மிக மிக குறை. ஸோ அப்படி எங்கேயோ ரேர் காம்பினேஷன்ஸ் தான் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது. அது அவங்களுடைய சுக்கிருத்தியை பொறுத்து. ஸோ கர்தம உவாச்ச துஷ்டோ ஹாமத்ய தவ மானவிமானதாயாக கஸ்ருஷ்யா பரமயா பரயா சா பக்தயா யோ தேஹி நாம மதீவ சுக்ருதேஹோஹோ நவேக்ஷிதா ந சமூஷிதாக ஷபிதும் மதர்த்தே. கர்தம உவாச்ச, சிறந்த முனிவரான கர்தமர் வந்து கூறினார். துஷ்ட மகிழ்ந்து, அகம் நான், அத்ய இன்று, தவ உன்னுடன், மானவி மனுவின் மகளே, மானதாயா மரியாதைக்குரிய, சுஷ்ருஷயா தொண்டினால், பரமயா மிகவும் உன்னதமான, பரையா உயர்ந்த, சா மற்றும் பக்தயா பக்தியால், யா அந்த, தேகினாம் உடலோடு தோன்றியவற்றுக்கு, அயம் இந்த, அதீவ மிகவும், சுக்ருத் அன்பான, சா அந்த, தேக உடல், நா இல்லை, அவேஷிதக கவனிக்கப்பட்டு, சமூசிதக ஒழுங்காக, ஷபிதும் பயன்படுத்த மத்த அர்த்தே என் பொருட்டு. சோ கர்தம முனிவர் சொல்றார், மரியாதைக்குரிய சுயம்பு மனுனுடைய பெண்ணே, மனைவிக்கு நாம் எப்படி நடந்துக்கிறோமோ அதுக்கேற்றவாறு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க கூட நம்மளுடைய மரியாதை என்பது கொடுக்குறாங்க இல்லையா. சோ அந்த இடத்துல தேவகூத்தினுடைய பணிவடையை மெச்சி அவளுக்கே கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் பார்க்கணும். ஏன்னா தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்றதுக்கு ஒரு மனைவியானவள் வந்து உதவி புரிகிறாள் என்றால் அது அவ்வளவு பெரிய இது. சோ அதனால அவளுக்கும் அந்த மரியாதை தன்னையுடைய என்ன சுயம்பு மனுனுடைய மகளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமாக இந்த இடத்துல கர்தம முனிவர் பேசுகிறார். இன்று உன் சிறந்த பக்திக்காகவும் மிகவும் உன்னதமான அன்பு பணிவிடைக்காகவும் நான் மகிழ்கின்றேன். சோ இவ்வளவு என்னுடைய தவங்க வாழ்க்கைக்கு நீ வந்து எத்தனை நாள் நீ வந்து திருத்தொண்டு புரிந்தாய் இல்லையா. சோ அதுவும் எவ்வாறு புரிந்தார் அந்த இடத்துல அதுதான் அண்டர்லைன் பண்ணணும். சோ வெறுப்பு விருப்பு எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, அன்பு அங்க விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் கிடையாது, வெறுமனே அன்பு. தன் கணவன் மீது அவள் அன்பு கொண்டு அவருக்கு அவருடைய தவ வாழ்க்கைக்கு அவள் வந்து உதவி புரிந்தார். நான் அத்தகைய அந்த பணிவிடை கண்டு அவர் வந்து மகிழ்கின்றார். உடல் அதனுடன் தோன்றிய அங்கங்களுடன் நெருங்கியதாக இருந்தாலும் இல்லையா, நம்ம இந்த உடல்ல புலன்கள் எல்லாம் ஒட்டிதான் இருக்கு, கண் காது இல்லையா, எல்லா புலன்களும் கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் இதெல்லாம் ஒட்டிட்டு தான் இருக்கு. சோ இருந்தாலுமே அதெல்லாம் வந்து கவனிக்கல. நீ என் பொருட்டு அவங்க மேன்மையா எதை நினைச்சாங்க, கணவனுடைய பணிவிடையை தான் நினைச்சாங்களே விட தன்னுடைய உடலை பற்றியான இதை வந்து அவங்க நினைக்கவே இல்லை. சோ ப்ரையாரிட்டி எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, எது முக்கியத்துவம், கணவனுடைய பணிவிடையா இல்லை தன்னுடைய உடலை பேணி காப்பது அதாவது பணிவிடையா அதாவது மேன்மையானதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கணவனுடைய தவ வாழ்க்கை தான் அவர்களுக்கு வந்து மேன்மையாக தோன்றியது. அதனால தன்னுடைய உடலை பற்றியான வருத்தத்தை அவர்கள் எதையுமே வருத்தப்படவே இல்லை, அவங்க அதை கவனிக்கவே இல்லை. சோ கவனிக்காமல் விட்டதால் நான் அதிர்ச்சி அடைகின்றேன். அதை தன்னுடைய உடலை அவ்வளவு மெலிந்த பிறகு கூட அதை பற்றி எதுவுமே ஒண்ணு பார்த்துக்காம அவர் செய்யக்கூடிய அந்த தவ வாழ்க்கைக்கு வந்து அவள் தேவகூத்தி வந்து பணிவிடை புரிந்தாள். அதை கண்டு அவர் வந்து அதிர்ச்சி அடைகிறார். அவ்வளவு உடல் மெலிந்த வண்ணம் இருக்கிறது. ஒருவரின் உடல் மிகவும் அன்புக்குரியது ஆயினும் தேவகூத்தி கணவரிடம் மிகவும் உண்மையாக இருந்தாள். சோ அவளுடைய உடல் இந்த மாதிரி இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை விட கணவருடைய பணிவிடை தான் அவளுக்கு வந்து
மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தெரிந்தது. அவள் சிறந்த பக்தி தொண்டு மற்றும் மரியாதை இவற்றால் மட்டுமே பணிவிடை செய்யவில்லை. அது மாத்திரமே கிடையாது, ஆனால் தன்னுடைய உடல் நலத்தை கூட கவனிக்காமல் பணிவிடை செய்தாள். சோ உடல் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு கூட சில காலகட்டங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஹாஸ்பிட்டல்ல யாராவது அட்மிட் பண்ணிட்டா ஒரு மாசம், அதாவது ஏதோ ஒரு கேன்சரோ ஏதோ ஒண்ணுத்துக்காக அட்மிட் பண்ணும்போது அந்த கூடவே பணிவிடை செய்யறாங்க பாருங்க, அவங்க உடல் மெலிந்து அவங்களும் ஒரு வகையில அவங்களோட ரூபமே கொஞ்சம் மாறி இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு வரும். அது அந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள் நாம கண்டிப்பா பாக்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஒருத்தருக்கு சேவை புரியும் பொழுது நம்முடைய ரூபத்தை பற்றி நாம கண்டிப்பா கவலைப்பட மாட்டோம். அந்த சேவையை அதாவது அந்த சேவையை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் நல்ல நிலை அடையணும், அந்த மாதிரி ஒன்று இதை மட்டும்தான் நம்முடைய மனதுல இருக்கும். அது மாதிரி இந்த இடத்துல தேவகூதி தன்னுடைய கணவனுடைய தவ வாழ்க்கை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அவருடைய அவருக்கு பணிவிடை செய்து தொண்டு புரிந்து அவருடைய பக்தி சேவையை அவர் நிலைப்படுத்தி கொள்ளணும்ன்றதுக்காக அவர் அதாவது பணிவிடை செய்தார். சோ த ஹையர் காஸ்ட் இல்லையா? ஆனால் அவர் தன்னுடைய உடல் நலத்தை கூட கவனிக்காமல் பணிவிடை செய்தார். அதுதான் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யக்கூடிய தொண்டு. அதே மாதிரியான மனப்பக்கம் தான் நாம பகவான் இடத்துல வைக்கிறோம். சோ நாம இந்த இடத்துல ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம பகவானோட சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜனம் இல்லையா? சம்பந்தம் என்பது நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன? நாம் எல்லாம் அவரிடத்துல இருந்து தோன்றியவர்கள் இல்லையா? ஆதியும் அந்தமும் அவர்தான். சோ அப்படிடம் பிரிந்து வந்த நாம் எல்லாருமே ஜடசக்தி ஆத்ம ரூபத்துல நாம் எல்லாருமே பார்ட் அண்ட் பார்சல், அதாவது பின்ன பகுதிகள், ஜடசக்திகள் இல்ல பின்ன பகுதிகள் நாம் எல்லாருமே. சோ அதுவும் நித்தியமானது. பகவான் நித்தியமானவர், அவரிடம் தோன்றிய நாம் எல்லாரும் ஆத்ம ரூபத்தில் நித்தியமானவர்கள் இல்லையா? சோ அப்படி நம்ம சுயநலமற்ற தொண்டு பகவானிடத்துல நாம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தொண்டு புரியணும் இல்லையா? காலையில நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது பகவானை ஸ்வீகரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதளவுல நாம பிரார்த்தனை என்பது கண்டிப்பா செய்யணும். அவ்வாறு செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் பகவானும் ஸ்வீகரிக்கிறார். இது மாதிரி நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? சோ இல்லையல் அவள் தன் உடல் நலத்தில் குன்று இருக்க மாட்டாள் என்று தெரிகிறது. கர்தமுனிவரின் ஈடுபாட்டை எளிமையாக்கி அவரது உயர்வுக்கு அவள் தொடர்ந்து உதவி செய்தாள் இல்லையா? அவருக்கு அவர் செய்யக்கூடிய அந்த தவ வாழ்க்கைக்கு அவள் உதவி புரிந்தாள். சோ தனது உடல் நலத்தை கவனிக்க கூட இல்லை. உண்மையான கற்புடைய மனைவியின் கடமை எதுவென்றால் தன் கணவருக்கு எல்லா விதத்திலுமே உதவுதலாகும் இல்லையா? அனைத்து விதங்களிலுமே கணவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். சிறப்பாக கணவர் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவாரா இருந்தா நம்ம இன்னும் ஹையஸ்ட் லெவல்ல நம்ம கண்டிப்பா செய்யலாம் இல்லையா? இந்த நிலையில் கணவருக்கு மனைவி தகுந்த வெகுமதி வலிக்கிறார். சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்முடைய பணிவிடை வச்சு ஐயோ நம்முடைய மனைவி இவ்வளவு செய்தாலேன்ட்டு கணவனும் ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும். இந்த காலகட்டத்துல நம்ம ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல அவர் ஏதோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த வரத்தை வழங்க போகிறார். சோ ஒரு சாதாரண மனிதரின் மனைவியிடமிருந்து இத்தகைய உதவியை எதிர்பார்க்க கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஏன்னா இருவருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிளஸ் ஈகோ இது எல்லாமே விட்டால் ஒழிய அங்கே கர்தமுனிவர் தேவகூதியை போல ஒரு சூழ்நிலையை நம்மளால கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. பெருசா இருக்கு. நாளைக்கு பார்ப்போம் இந்த 7th. ஏன்னா சின்னது கிடையாது, பெரிதா இருக்கின்றது. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபியேவ பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.